بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایف اے ٹی ایف اجلاس میں پاکستان کے اسٹیٹس میں تبدیلی سے متعلق فیصلے کا امکان۔ ایف اے ٹی ایف کا جائزہ اجلاس آج پیرس میں ہوگا۔ ایف اے ٹی ایف اجلاس میں پاکستان کے اسٹیٹس میں تبدیلی سے متعلق فیصلے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایف اے ٹی ایف کا جائزہ اجلاس آج پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ نیدرلینڈ کا بھاری ہتھیاروں سے یوکرین کی مدد کا اعلان۔ نیدرلینڈ نے یوکرین کے شہر لیوف میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا ہے۔ دوسری طرف ڈچ وزیر اعظم نے یوکرین کو مزید بھاری ہتھیار بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈچ وزیر اعظم نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نیدرلینڈ پہلے ہی یوکرین کو بختر بند گاڑیاں بھیج رہا ہے، لیکن اب اضافی بھاری ہتھیار بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا اسرائیلی ہم منصب سے رابطہ۔ مسجد اقصی میں نمازیوں پر تشدد کی شدید مذمت۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے فون پر رابطہ کیا اور مسجد اقصی میں نمازیوں پر تشدد کی مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کو مسجد اقصی کو لاحق خطرات کے خلاف خبردار بھی کیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے مطابق اردوان نے اسرائیلی صدر کو بتایا کہ مسجد اقصی پر گزشتہ دنوں صبح کی نماز کے بعد جنونی گروہوں نے دھاوا بولا اور غزہ میں کشیدگی پھیلنے سے مسلمانوں کے غم و غصے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے مطابق ایسی تصاویر پوری اسلامی دنیا میں جائز رد عمل کا باعث بنتی ہیں۔ روسی فوج نے یوکرین کے شہر کریمنا پر قبضہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی افواج نے یوکرین پر تازہ حملوں کے بعد مشرقی یوکرین کے شہر کریمنا پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد یوکرین کی فوج شہر سے باہر نکل گئی۔ کریمنا کے گورنر نے شہر پر روسی فوج کے قبضے کی بھی تصدیق کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی حملے سے پہلے یوکرین کے مشرقی شہر کریمنا کی آبادی 18,000 تھی، جبکہ مشرقی یوکرین پر ڈونباس کے علاقے میں تازہ روسی حملے کے بعد کریمنا روس کے قبضے میں آنے والا پہلا شہر ہے۔ چین میں کرونا کیسز اور اموات میں اضافہ۔ چین میں عالمی وبا کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر خطرناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے صنعتی شہر شنگھائی میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ شہر میں 24 گھنٹوں میں 7 افراد ہلاک، جبکہ 18,000 سے زائد عالمی وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ڈالر کی پھر سے اونچی اڑان، پاکستانی روپیہ گراوٹ کا شکار۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 48 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار بند ہونے پر ڈالر 185.92 روپے کا ہو گیا۔ واضح رہے کہ انٹر بینک کے 4 سیشنز میں ڈالر 4.37 روپے مہنگا ہوا۔ 16 اپریل کو ڈالر 181.55 روپے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1.70 روپے مہنگا ہوا اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 187.20 روپے کا ہے۔ سیکیورٹی خدشات ہیں، عمران خان مینار پاکستان نہ جائے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے خط لکھ دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے خط میں کہا ہے کہ مینار پاکستان جلسے میں سیکیورٹی خدشات موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر لیں، جلسہ گاہ مت جائیں۔ خیال رہے کہ وفاق میں حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک بھر میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلا جلسہ پشاور اور دوسرا جلسہ کراچی میں کیا تھا اور اب تیسرا جلسہ آج مینار پاکستان لاہور میں ہونے جا رہا ہے۔
कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹5.27 महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई है। कीमत में इजाफे से कराची के बिजली सार्फिन पर 8 अरब 59 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। नेपरा 27 अप्रैल को के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। मलेशिया के हिरासती मराकज को तोड़कर फरार होने की कोशिश में 6 रोहिंग्या तारकीन वतन जान की बाजी हार गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की फौज के जुल्म स्तम से बचने के लिए महीनों का बहरी सफर तय करते हुए मलेशिया पहुंचने वाले तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया था। 1000 के लगभग तारकीन वतन को मलेशिया के दूर दराज इलाके के एक हिरासती मरकज में रखा गया था। हिरासती कैंप में सिक्योरिटी फोर्सेस से तसादुम के दौरान 528 अफराद फरार हो गए, जबकि पुलिस ने फरार होने वाले रोहिंग्या तारकीन वतन का ताक़ब किया, जिसके दौरान 6 अफराद की लाशें हाईवे से मिली। स्वीडन को मुसलमानों के अकायद का एहतराम करना चाहिए, चीन ने खबरदार कर दिया। चीन ने मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद के नुस्खों को नजर आतिश करने के हालिया वाक़े के बाद स्वीडन को तनकीद का निशाना बनाया। चीनी न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस अफसोसनाक वाक़े का हवाला देते हुए कहा है कि आज़ादी अजहार राय की आड़ में सकाफती या मजहबी इम्तियाज को हवा देने या माशरे में इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वजारत खारजा का यह भी कहना था कि हमें उम्मीद है कि स्वीडन मुसलमानों समेत दीगर अक़लियती ग्रोहों की मजहबी अकायद का एहतराम करेगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात की पुलिस ने ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों के वालिदैन को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। दुनिया भर में ऑनलाइन गेम का रुझान तेजी से परवान चढ़ रहा है, जिसके बायस बच्चों और वालिदैन को कई तरह की मुश्किलात और जहनी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत अजमान की पुलिस ने इस सिलसिले में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसके जरिए ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले बच्चों के वालिदैन को खबरदार किया जा रहा है। भारतीय फौजियों की व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हसास मालूमात लीक होने का इंकशाफ। भारतीय फौजियों की व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हसास मालूमात लीक होने का इंकशाफ हो गया। 3 साल पहले की बात है। भारतीय बहरिया के कुछ अहलकारों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया गया था। वजह यह थी कि भारतीय बहरिया के ये अहलकार सोशल मीडिया पर खवातीन का रूप धारे चंद एजेंटों के जाल में फंस गए थे। लेकिन एक बार फिर कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई है जिसको भारतीय मीडिया मेगा सिक्योरिटी ब्रीच करार दे रहा है। हुआ कुछ यूं कि फौज के आला अफसरों ने पाबंदी के बावजूद अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में दफाई हिकमत अमली पर आज़ादाना तबादला ख्याल करते रहे। भारतीय फौजी अफसरान की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने के इंकशाफ के बाद इंटेलिजेंस में खलबली मच गई और इस बात की तहकीकात की जा रही है कि कहीं हसास मालूमात किसी दूसरे मुल्क के हत्थे तो नहीं चढ़ गईं। यूक्रेनी महाजरीन ने वापस वतन लौटना शुरू कर दिया। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन से हिजरत करने वाले शहरी अब वापस अपने वतन लौटना शुरू हो गए हैं। पोलैंड के हुकाम ने बताया है कि यूक्रेन जंग के बाद से बड़ी तादाद में यूक्रेनी शहरी सरहद पार करके पोलैंड में दाखिल हो रहे थे, लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद में महाजरीन ने अपने वतन वापस जाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ख्याल रहे कि पोलैंड के सरहदी मुहाफ़िज़ीन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 19,300 यूक्रेनी बाशिंदे पोलैंड से वापस यूक्रेन के लिए रवाना हुए हैं। भारत में तजावुज़ात के नाम पर मुसलमानों के घरों को मसमार किया जा रहा है। भारत में हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी में फ़िरका वाराना तशद्दुद के नतीजे में तकरीबन 9 अफराद ज़ख्मी हुए। हिंदू इंतहा पसंदों ने इन फसादात का इल्ज़ाम इलाके के रहायशी मुसलमानों पर लगा दिया, जिसके बाद पुरतशद्दुद और दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद सरकारी तौर पर मुसलमानों को सज़ा देने का मंसूबा बनाया गया और अब मुसलमानों के इलाकों में तजावुज़ात के खात्मे के नाम पर इनके घरों को मसमार किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की बनीगाला में मुलाकात। पीटीआई रहनुमा शीरी मुज़ारी ने इमरान खान की अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर के साथ
تصویر شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور الہان عمر نے اسلامو فوبیا اور متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شیریں مزاری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ الہان عمر نے عالمی سطح پر اسلامو فوبیا کے خلاف کام کرنے پر عمران خان کی تعریف کی۔ عمران خان نے الہان عمر کی جرأت اور اہم ایشوز پر اصولی موقف پر ڈٹے رہنے کو سراہا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔